प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम आपण प्रभु दास भाव आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। ए दिन मानक आमे मनीष जीवन विषय आमे भलरे जानी पारुछु। आमे जीवन को नहीं जो गर्व करुछु, जीवन विषय गुड़ी को नहीं जो दर्प करुछु, से विषय गुड़ा के दिन मानक आमे बुझी पारुछु जे लाइफ टा केते प्रेसियस अटे, केते बहुमूल्य अटे, आउ केते शीघ्र चाली मध्य जाए। आउ ए अल्पायु मनुष्य बाइबल कहूँ मनुष्य हूँ अल्पायु। से जो अल्प बयस बंचे तार भीतर गुड़े स्वप्न बुणे, गुड़े स्वप्न से देखे, आउ से भावे जे तार सब स्वप्न से स्वप्न को दर्प मध्य करने आरंभ करे। आज आम जो प्रसंग आम ध्यान करवा से प्रसंग हूँ मनुष्यर आरंभ और शेष। मनुष्यर आरंभ और शेष से संपर्क अल्प समय ध्यान करवा। मनुष्यर आरंभ केमती है। आज जो मनुष्य जो सर्वशक्तिमान बोली भावुची, ताकू बहुत ज्ञान अच्छी बोली भावुची, से राजनीति आसले भावुची मोठू आउ कहीं बड़ ना, धनी हेले भावुची से मोठू आउ कहीं ना, साइंटिस्ट हेले भावुची मोठू आउ कहीं ना, अनेक धर्मीय नेता भावुं मोठू बड़ कहीं ना। तो ये मनुष्यर आरंभ केमती है बाइबल से कथा कहे। जब आप देखिए आदि पुस्तक तार 2 पर्व 7 पद, आदि पुस्तक 2 पर्व 7 पद लिखा जाउछि, अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर भूमि धूली द्वारा मनुष्य को निर्माण करी तार नासिका रंध्र रे फुंक देले, प्राणवायु प्रवेश कराइले, से मनुष्य जीवित प्राणी है। मनुष्य केमती है एटा लिखा जाए जे सदाप्रभु परमेश्वर भूमि धूली द्वारा मनुष्य को निर्माण कले। मनुष्य को कौट तैयारी कले? धूली भूमि धूली तैयारी कले, आउ तार नासिका रंध्र फुंक प्रवेश कराइले, से मनुष्य जीवित प्राणी है। एटा हूँ मनुष्यर आरंभ। प्रभु मान को साहाय्य करंतु एई कथाटा बुझीबा। आरंभ जदि मनुष्यर आरंभ अच्छी तार शेष भी अच्छी। तो मनुष्यर आरंभ एमती है, किंतु जो परमेश्वर सदाप्रभु ताकू जीवन देले, ताकू निर्माण कले, मनुष्य से परमेश्वर को भूली बसी। एटा हूँ मनुष्यर आरंभ। और बाइबल कहे कि मनुष्य एटा जीवन काल मध्य से गुड़े विषय को दर्प करुच्ची सत कथा, किंतु ताकू जना नहीं से केते तार जीवन सरीब बोली। कारण बाइबल आम को स्पष्ट भाव में कहे। जब आप देखिए प्रथम सामुएल तार 2 पर्व तार 6 पद लिखा जाए, सदाप्रभु मृत्यु घटाती और सजीव करती, से पाताल को अल्लाही आनती ऊपर को उठे नियंती। सदाप्रभु मनुष्य को तैयारी कले, और सदाप्रभु मृत्यु घटाती और सजीव करती, से करती। प्रभुंकर इच्छा बाहर किसी हुए नहीं। आम बेले प्रभु को प्रश्न करते कहीं है, कहीं बयस मरला, कहीं नहीं। मनुष्यर आरंभ भी अच्छी, मनुष्य शेष अच्छी। सदाप्रभु मृत्यु घटाती, सदाप्रभु सजीव करती। प्रभु मान जीवन रे ए दिन मान जीवन वैल्यू को बुझापी दिंतु। जो परमेश्वर हमको जीवन देते, से जीवन काल भितर जदि आम प्रभु को जानी पारिलु, बहुत बड़ विषय। प्रभु मान सहित ए दिन मानक से कथबार्ता होती वाक्य द्वारा प्रभु को मुझे धन्यवाद दी। यदि आप देखिए बाइबल कौन कहूँ, बाइबल ये विषय गुड़िक सब स्वस्थ भाव में कहे। बाइबल परमेश्वर स्वस्थवादी परमेश्वर अटन। तो देखिए आईब पुस्तक तार 37 पर्व 3 पद लिखा जाउछि, कारण एबे मोर जीवन मो मध्य सुस्थ अच्छी और मो नासिकार परमेश्वर दत्त निश्वास अच्छी, से जीवित थिबा प्रमाणे, से जीवित थिबा प्रमाणे से कौन बोली कहउछंती, मोर नासिकार परमेश्वर निश्वास अच्छी। से ही दिन भी परमेश्वर निश्वास थिला, किंतु एई जीवन काल मध्य मनुष्य बड़ हो जाउछि, तापरे से भाबुछि मोठू आउ केही नाहंती।
ତାର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତାର ଜ୍ଞାନ, ତାର ଧନ, ତାର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ତାର ଉନ୍ନତି ତାକୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା କଣ, ମଣିଷ ବାଇବେଲ ପଢି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ପଢି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ସେମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗୀତ ସଂହିତା ଦେଖିବେ ତାର 104 ତାର 29 ଆଉ 30 ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ହରଣ କଲେ ସେମାନେ ମରନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଧୂଳିରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ପଠେଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଭୂମିରେ ମୁଖ ନୂତନ କରୁଅଛ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ହରଣ କରନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମରେ, ଆଉ ସେ ଧୂଳିରେ ମିଶେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର କଥା ଅଲଗା, ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜି ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜୀବନ ଦିଆଯିବ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଖି ଫିଟିବ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ବାହାରେ ବୁଲେଇ ଆଣିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଯେମିତି ଖେଳନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ଭାବୁଛି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ତିଆରି କଲେ, ସେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାନ୍ତି। ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାସିକାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯଦି ହରଣ କଲେ ଲୋକ ମରେ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସବୁ ଭାବୁଛୁ କଣ, ଯେ ନାଇଁ ମତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ କରିପାରିବି। ଏଇଟା ଆଜିର ବଡ ସମସ୍ୟା। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ ବିଡମ୍ବନା କଣ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି, ମତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରେରିତ ତାର 17 ପର୍ବ 25 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଟା ଲେଖାଯାଏ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ, ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସେବିତ ହେବେ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ, ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଗଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖନ୍ତି। ରୋମିଓ 14 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ଆଉ 8 ପଦ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ଓ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚୁ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁ, ତେବେ ଯଦି ମରୁ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରୁ। ଅତଏବ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ କିମ୍ବା ମରୁ, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟୁ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ସେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଲାରୁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର? ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ କି ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ମରେ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ମଙ୍ଗଳ, ମୋ ମାନସର ଇଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ମରିବି ତ ମୋ ପାଇଁ ଲାଭ ସେଇଟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପକ୍ଷେ ଜୀବନ ଦାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ।
फिलिप तार 1:21 से कहते। तो प्रिय भाई भौणी मैंने आम ए जीवन काल जिते दिन बंचुचु आज नहेले काली आमको जगत छाड़ी पड़ो। आम सब प्रस्तुत रहा दरकार। डाकरा केतबेले भी आसीपे, प्रभु केतबेले भी डाकी पारती, किंतु डाकिबा पूर्व आम समस्त कार्य आम समाप्त कर काम को अधा नहीं काली की करी परदिन को करी सेमती नुह आमर समस्त कार्य आम समाप्त कर अल्पायु मनुष्यर लोभ देखो केते लोभ तार लोभर सीमा मध्य नहीं। प्रभु आम को साहाय्य करंतु, आम को प्रस्तुत हबार समय आसी जगत आहुरी आहुरी बोलिबार समय नहीं। यहाँ देखिए उपदेशक तार 12 पर्व 7 पद लिखा जाए पुणी तुली पूर्व परि मृत्तिका लीन हेब आत्मा परमेश्वर निकट को आत्मा फेरी जो धूली मनुष्य तैयारी मनुष्य से धूली को फेरी से मृत्तिका को फेरी से जो परमेश्वर आम भीतर आत्मा देवार आम जीवित प्राणी से आत्मा तो फेरी। तो यही जीवन काल मध्य मनुष्य जहाँ भी करिछि तार हिसाब तो हम गोटे समय आसब प्रभु ख्रीष्ट विश्वासी माने तुरी शब्द हेले मेघमाला को जीवे से आशीर्वाद पाइबे से महाभद्रंशी हेबे। किंतु जो माने असंख्य असंख्य लोक सृष्टिकर्ता को जानती नहीं, प्रभु को मानती नहीं, पापरे रुहंती, मंदतारे रुहंती, से परिणति कौन हम? कारण जे सृष्टि कर मृत्तिकार तैयारी करके जीवित प्राणी कले जीवन देले सबू देले संबल देले से परमेश्वर हिसाब नेबे ना नहीं? निश्चित भाव तार हिसाब से नेबे। आउ मनुष्यर समस्त गतिविधि प्रभु रेकर्ड करके रखुछन। मनुष्य भावुची मो विषय कहीं जानती नहीं, तो बाइबल को परमेश्वर सब जानती और से सकल विषय विचार आनिबे। यदि आप देखिए बाइबल शेष पुस्तक प्रकाशित वाक्य तार 20 अध्याय तार 12 पद रु 14 पद पर्यंत एटा लिखा जाए पुणी मु क्षुद्र और महान समस्त मृत लोक सिंहासन सम्मुख ठिया होइतिबार देखिली आ पुस्तक सब फिटा गला। कौन पृथ्वी क्षुद्र हुंतु बा महान हुंतु, से राजा हुंतु, से मंत्री हुंतु, से जेते बड़ धनी लोक हुंतु, समस्त मृत लोक सिंहासन सम्मुख ठिया होइतिबार देखिली आ पुस्तक सब फिटा गला। पर जीवन पुस्तक नामक गोटे पुस्तक फिटा गला। से पुस्तक मानकर लिखित विषय प्रमाणे मृत माने अपना अपना कर्मानुसार विचारित हेले। समुद्र अपना मध्यवर्ती मृत मान को समर्पण कला आ मृत्यु और पाताल से मध्यवर्ती मृत मान को समर्पण कला। पुणी से प्रत्येक अपना अपना कर्मानुसार विचारित हेले। तत्पर मृत्यु और पाताल को अग्निमय हृदय में पकागला। से मृत्यु अर्थात अग्निमय हृदय द्वितीय मृत्यु जार नाम जीवन पुस्तक लेखा देखा न गला ताको अग्निमय हृदय पकागला। तो मनुष्यर आरंभटा मृत्तिकार होची किंतु मनुष्यर शेष आउ होउनै। से अनंत काल दंड पाइब अबा अनंत काल विश्राम रे रहिब। तार कर्म अनुसार से कि प्रकार जीवन काटिछि से पुस्तक ता विषय कौन लिखाई से क्षुद्र हो बा महान हो। आज ये देश में कई क्या मानती नहीं। न्याय व्यवस्था तो से निज इच्छा चली जहाँ इच्छा ता कर जड़े व्यक्ति को 5 वर्ष देश देदेले से भावुची देशटा पूरा मोर मु जहाँ चाहिए ताहा कहि न्याय व्यवस्था को बदलाई देवी मोर इच्छा मु जहाँ करि परिबि। लोकन धारणा से आसी जाइछि से जानती नहीं जगत विचार को अलट पलट कर किंतु जड़े विचारकर्ता अच्छा न्याय विचारकर्ता पुस्तक जहाँ सब लिखाई से हिसाब से विचारित हम आउ दिन दंडित हम अनंत अग्निमय हृदय को मनुष्य प्रस्थान कर। यदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानी पाप पथर फेरी मंदतार फेरी दुष्टतार फेरी प्रभुंर इच्छा मुताबक जीवन काटुची से स्वर्ग राज्य प्रवेश कर। तो आपण कि प्रकार जीवन काटुछंती? ख्रीष्ट शून्य जीवन काटुछंती ना ख्रीष्ट सहित जीवन काटुछंती? एटा सबुठारु बड़ विषय प्रिय भाई बहन। मनुष्य आसी से जीव से
ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କଣ ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ସେ ପାଣି ଭଳିଆ। ସେ ଗୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଲୁ ସବୁବେଳେ, ଯେ ସନେ କମଳେ ନୀର ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ଥିର। এইটা ମଣିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥିର ଅଟେ। এইটা ଜାଣିଲେ ସାର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା। କାରଣ ସିଏ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଏତେ ଔକାତ ବି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା, କେହି ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରିବା। ହୁଏତ କାଲିକି ଆମେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଆତ୍ମା ଶରୀର ପୁଣି ଥରେ ଏକତ୍ର ହବ। ସେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବନାଶକାରୀ ସେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ଅଟେ, ଏଇଟା କାହାଣୀ ନୁହଁ, କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ ନୁହଁ। ସ୍ୱର୍ଗ କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ ନୁହଁ, ବା ନର୍କ ବି କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି? ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବେ, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା। ବଞ୍ଚିବା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା, ମରିବା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମରିବା। ଆମର ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, କାରଣ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ ଅଟେ, ତାର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି? ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ଲିଖିତ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହଉଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ବା ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମକୁ ବି ସଜାଡ଼ିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମହାମଙ୍ଗଳ ବା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏହା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗର୍ବରେ ଭାସି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ରାଜା, ଯେପରି ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି, ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଜାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମେଘମାଳାକୁ ନିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। এই ଦିନ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ, ପୀଡ଼ିତ, ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ହଉ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ବାହାରି ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏ ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ସର୍ବଦା ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମର ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କାଳ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବୁ, ସେ ଦିନ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ହଉ। এই ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରହୁ ପ୍ରଭୁ। ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ, ଅଶିକ୍ଷା ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ଦେଶରେ ଜାତିଆଣ ପ୍ରଭୁ ଅଶାନ୍ତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ସୁଶାସନ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ହଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ହଉ। ଏ କରୁଣାମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ଦୟା ପ୍ରକାଶ ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍।